सुंदर कथा वस्तुटी आरंभ करवा किंतु मो मूल कथा को मुझे छाड़बी ना ना सत्य को छाड़बानी मूल कथा कौन आपण माने भावंतु आपण को पुओ बा मो पुओ मु आपण को पुओ एडा बड़ कथा काई कहि धरि नियंतु मो पुओ बहुत पाठ पढ़िला बड़ चाकरी कला बड़ घर कला भला गाड़ी कला किंतु लोक कहले सब हेचे सेटा मिछुआटा डॉलर टाउटटा सर भल लागिवो ना ना देखंतु आज्ञा दुनिया रे बापा पाला गाउजी फोर टाउट सत्यवादी मनीष सत्यर पथ सत्यर कर्म मनुष्य को कौन दिए ना शांति दिए शांति सत्यर पाख कथाटा आज्ञा शांति शांति असत्य बाटरे अन्याय बाटरे मिछ बाटरे आमे पैसा रोजगार करबा धर्म अर्जन करबा जा करबा शांति नहीं शांति मिलिबो शांति पळेबरे बुआ तेन मन रख असंभव को संभव करि पारे सत्य सत्य केमिति केमितिया जानिबा दिए गोटा पद छांद अच्छा विष भीतर को प्रवेश करबा माडी चल कोन कहले गुणज्ञ कवि श्रेणी सुधा भारत वाणी गुणज्ञ कवि श्रेणी सुधा भारत वाणी अरे सुति पथरे करे धर सुति पथरे कथा वस्तुटी आरंभ कर आज दास भाईना डाउन हम आज डाउन काली राधा ऊपर ओलिया तलिया किरी चारिपद कथा भाईना आग थाके कही शेष पर्यंत सारे आपण तो पढ़ेले आपण थिले शेष जाए जेते पद बोली सबु पदरे राधा शब्द थिला ना कि ना चैनल लगी बड़ पाटे कहतु हाँ ना नहीं हाँ जे पर्यंत राधा किए मु राधा को कलुषित करी आपण आगे कलुषिता करी ठिया कर नथि आज्ञा राधा पवित्रा राधा निर्वाण दात्री प्रमाण कर दे गली ना ना आज पाला जे पर्यंत जेते पद बोलिलानी सबु पदरे गोटा शब्द आपण पाउछंती गोटा शब्द आपण को कान रे बारंबार बाजुची
से शब्दटा कौन सत्य सत्य हाँ मारी यही कथा को आधार करी हाँ। गोटा सुंदर विषय वस्तु आपण मान आगे अवतारणा करिछि चलू सत्य को तो आपण जोठी खोजिबे सेठी पाइबे आज्ञा सत्य जुगरे पाइबे चारिटा जुग हाँ कुना एक नंबर जुग सत्य सबु तो एक नंबर हाँ सबु जुगरे सत्य को पाइबे हेलो सत्य रे पाइबे हाँ त्रेता रे पाइबे द्वापर रे पाइबे कलिरे मध्य पाइबे कड़ी रे पाइबे सत्य कोउ जगह आज्ञा सत्य छाड़िनी ना। सत्य सबु बेले सबु समय रे अछि अछि ये सत्य लागी नळ राजा काटे घोड़ा सत्य लागी नळ राजा काटे घोड़ा अरे सत्य लागी राम चंद्र सत्य लागी आए सत्य हरिश्चंद्र बोले जोटी आपण सत्य को खोजिबे पाइबे ओहो सत्य जुगरे राजा नळ अये सारे घोड़ा घास काटिले पछे हां मौसा सत्य को छाड़ले नाइ 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 त्रेता जुगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हां जहा पई पवित्र ग्रंथ रामायण हां रामायण जे महानायक हेलो हेलो सार जेते कष्ट पाइले पछे सत्य को से छाड़ी सत्य को छाड़िलेनी ना सेई त्रेता जुगर आउ जने सिद्ध साधक ओ राजा हरिश्चंद्र बस मशानी रे मोड़ा चंडिया हेले पछे सत्य मौसा को सत्य को छाड़िलेनी छाड़िलेनी तेनु सत्य कोन साधारण कथा ना कुना आज्ञा तेनु जोटी तो खोजिबा आपण माने सत्य को पाइबे पाइला तथापि मु आज महाभारत गोटे कथा हां सत्य को आधार करी आपण मान आगे थोइछि बस कथाटी कोठु आरंभ करूछि आरंभ कर कवि कहले गुणज्ञ कवि श्रेणी सुधा भारत बाणी ए श्रुति पथरे थरे धर अरे ये महाभारत कथा को श्रुति पथरे आपण मान श्रवण करंतु अच्छा अच्छा कोण कोण ना महाभारत कथाटी एठु आरंभ करी जाइछि कोठू कुना आज्ञा कौरव आ पांडव मानक भीतर सरी जाइछि पोसा खेल बासे पोसा खेल सरी जाइची पोसा खेल रे शर्त थिला कोण जे जितिबो से राज्य रे रहिबो जे हारिबो से 12 वर्ष वनवास जीवो से 12 वर्ष वनवास जीव वर्ष अज्ञात वनवास जीव पर सेंटर एठी ताकू बावळा करछंती अज्ञात वनवास भीतर जति धरा पड़िले पुणी 12 वर्ष वनवास वर्ष अज्ञात वनवास आंटी अब सेमती हो आपण मान देखंतु सार ए कथा को ग्रहण कले पांडव माने से जदि फांकी दई धांदे ना हमें जीवनी हमर कोन करबा कर ना 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 सारे युद्ध 12 वर्ष जाय 13 वर्ष जाय अपेक्षा करन ना 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 कथा सेठी युद्ध होई दांदा हां किंतु सत रक्षा कले आउ कथा रक्षा कले अच्छा सारे कथारु आमे कोन शिखिबा कोण ना महत लोक ता पाटिरु जदि थरे कथा बाहरी पड़े से जहा हेले मध्य से कथा को एपण जमट करे ना यही कथा को समर्थन जणैबा पाई नारी कवि अपन्ना कहिले कोण कहले हाथी दांत परि महत वचन बाहरिले नटळाई हाथीर दांत थरे जदि बाहरिबो सिया भीतर को जीवन महत लोकर कथा सैया थरे जदि पाटिरु बाहरिबो सृष्टि प्रलय हबो से कथा अन्यता हबनी किंतु कइंचर मुह भलिलो मा इतर लोकर कथा कइंचर मुह बाहरिबो पुणी भितर को जीव पुणी भीतर को जीवो बास पुणी बाहरिबो पुणी भितर को जीव इतर लोकर कथा होची सैया तेनु पांडव माने महत शर्त थिला जे जितिबो से राज्य रे रहिबो जे हारिबो से 12 वर्ष वनवास जीव पांडव माने एतबेले हारि गले अच्छा कथा को रक्षा करी वनवास चलिले वनवास चलिले बाबरे वनवास भितरे कुना अनेक वन रे से रहिले अनेक वन भितर गोटा वन से वन नाम माने द्वैत वन जीता वन मन रख कोन द्वैत वन सार से वन ना द्वैत वन काहेकि जीता वन लागी थिबा दीटा वन लागि कि थिबारु न द्वैत अर्थ दुई किंतु दीटा वन लागि कि थिबारु न ताले द्वैत वन ताले कोन दीटा सुन गोटा पर छंद से जंगल ना काहेकि द्वैत वन ना ये थु अनंत रे सुया तू ज्ञान रे सुरा सो ज्ञान रे अरे दुखिया देता
ମଣ୍ଡଳୀ হ্যাঁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନା ବା ବନ ନା ଦ୍ୱୈତ ବନ କାହିଁକି କାହିଁକି ସବୁ ପଦ ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ନା ନା ମୁଁ ତ ସନା ଭାଇନା ବୋଲି ଆଡୁ ସାଡୁ ବାଜେ ଗପ କରିବାକୁ ସମୟ ନାଇଁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆମର ଭାଟୁକା ମତେ ତ ପାଠ କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ଆଡେ ସାଡେ କଥା କହିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ ଶେଷ ଧାଡିରେ କହିଲେ ସେ ବନେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମାରେ ନ ବାଧେ ସାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ରହେ ତାକୁ କ୍ଷୁଧା ହୁଏନି କି ତୃଷା ହୁଏନି ମାନେ ତାର ତ ଭୋକ ହୁଏନି ତୃଷା ହୁଏନି ନା ଆଉ ଅର୍ଥ ହଁ ସେ ଲୋକ ଭୋକରେ ରହିବନି ନାଇଁ ସେ ଲୋକ ଶୋଷରେ ରହିବନି କଣ ସେଠି ଏତେ ମାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ହଁ ଖାଇବା ମିଳିଯିବ ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ପିଇବା ମିଳିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଘରେ ବସିଲେ ବି ମିଳିଯିବ ଆରେ ଘରେ ବସିଲେ କୁଆଡୁ ମିଳିବ ଆଉ କେମିତି ଘରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଜ୍ଞା ତୁ ସିଂହ ବଣର ରାଜା ହଁ ହଁ ସିଏ ଯଦି ଶୋଇବ ହଁ ତା ମୁହଁରେ ଆସିକି ଆହାର ପଶିବ ଆଉ କୁଆଡୁ କଲା ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର ସୁପ୍ତ ସୁଆ ମୁଖେ ନ ପଶେ ତମେ ପିପିଲି କାକୁଡାଏ ଭଣ୍ଡାର ସିଂହ ବଣର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବନର ରାଜା ମୁଁ ମୃଗ ପଛରେ ଗୋଡେଇବିନି ନା ନା ମୃଗ କଣ ତା ମନେ ଏ ପାଟିରେ ଆପେ ବସିବ ନା ନା ପରିଶ୍ରମ ନହି କରିବାକୁ। ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗାଃ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବସିବନି ନା ନା ଛୋଟିଆ ଜୀବ ପିମ୍ପୁଡିଟିଏ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଛି ଆଉ ଶୋଇଥିଲେ ପାଟି ମେଲି ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ଶୋଇଥିଲା ପାଟି ଗଲି ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ଫଳ କେବେ ହୁଏ କି କବଳ ବୃକ୍ଷ ଫଳ କେବେ ସାର୍ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଓ ମେହର ସାହିତ୍ୟ ହଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଗଛରେ ଭରା ଫଳ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଭରା ଗଛ ତଳେ ହଁ ପାଟି ଖୋଲିକି ତୁ ଶୋଇବୁ ଆଚ୍ଛା ତୋ ପାଟି ଭିତରେ ଫଳ ପଡିବ ନା ନା ପାଟିଏ ନ ପଡି ଯଦି ନାକେରେ ପଡିଗଲା ଚେପା କରିଦବାରେ ପୁଅ ହଁ, କରିବେ। ତୋ ପାଟିରେ ଫଳ ପଡିବ କି ନା ନା ସାର୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗଛରେ ଚଢିକି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ କୁନା ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଭରା ଗଛଟିଏ ପାଇବା ତ ବଡ କଷ୍ଟ ହଁ ତତେ ଯଦି ଫଳ ଘର ଭରା ଗଛ ମିଳିଲା ପରେ ହଁ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଉପାସରେ ଅଛି ହଁ ତାତେ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଲଜା ଖଡ ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହ୍ୟାଲୋ ଭୋକ କୌଣସି ଲୋକ କ୍ଷୁଧାରେ ରହେନି ନା କୌଣସି ଲୋକ ତୃଷାରେ ରହେନି ନା ତୁ ଯଦି ଶୋଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ହଁ ସାର୍ କେମିତି ହବ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତାର ଆଜିର ମଣିଷଙ୍କର ମନୋଭାବନା ସେଇଆ ହେଲାଣି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ନ ଖଟିକିରି କେମିତି ମତେ ଗୁଡା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ବସି ଖାଆନ୍ତି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେମିତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ହଁ ସେ ଆଶା ଇଏ କଥା ଭୁଲ ହଁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଉନ୍ନତି ପଥର କଥା ନୁହଁ ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମନେ ରଖ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର କବି ହଁ ସଚି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ କଣ ଗୋଟାଏ ଆଜ୍ଞା ହେ କେତେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହଁ। ଗୋଟା ପଦ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଖଟି ଖାଇବାକୁ ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଥାଉ ଥାଉ ଚଳୁ ହାତୀରେ ନ କରି ସତ କହିବୁ ରେ ଚଳିବା ହାତରେ। ଗୋଟା ପଦ ଏଇଠି ସତ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଖଟି ଖାଇବାକୁ ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଥାଉ ଥାଉ ଚଳୁବା ସାରେ ସେଇ ଲୋକ ଭିକ ମାଗୁ ହଁ ଯାହାର ଗୋଡ ହାତ ନାହିଁ ହଁ ଠିକ ସେଇ ଲୋକ କୋଢିଆ ହେଇ ବସୁ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କାମ କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମ ଚଉ ବାହା ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯଦି କୋଢିଆ ହେଇକିରି ବସିବା ହଁ କହିବା ମୁଁ ବସିକିରି ଖାଇବି ଖାଇବି ହବ ହବ? ନା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ବାପା ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ଓ ଖଟି ଖାଇବାକୁ ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଥାଉ ଥାଉ ଚଳୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିବୁ ନା କଣ କଣ ଖାତିରି ନ କରି ସତ କହିବୁ ରେ ହଁ ଚଉବାହା ତୋର ସାହା ହଁ। କାହାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ସତ କହିବୁ ବେଶ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ନା ବାପା ମାନ ଆଜ୍ଞା ସତ କହିବ ଯେ କେମିତିଆ କହିବ କେମିତି ସତ୍ୟମ୍ ବ୍ରୁୟାତ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ବ୍ରୁୟାତ୍ ହେ ସତ କହିବେ ହେଲୋ ପ୍ରିୟ କହିବେ ହଁ। ମା ବ୍ରୁୟାତ୍ ସତ୍ୟମ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ଓଚ୍ ପଇସା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କାହା ଆଗରେ କହିବନି ନା ଇଏ ହଉଛି ଅଲଗା ଇଏ ବଡ ବଡ କଥା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁନା ଛାଡିକି ଯାଆନି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରହିଲେ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ରହିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମିଳି ଯାଉଥିଲା ଅର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ ଟିକିଏ କରିଦେଲେ ହେଲା ସବୁ ମାଲ ମିଳୁଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ନାଇଁ ଆଉ ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ଆଚ୍ଛା ବଡ ଶାନ୍ତିରେ ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବସବାସ କଲେ ଆଚ୍ଛା କୁନା ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିଏ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ କିଏ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗଲେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ବଡ କୌଶଳୀ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚା ଏଟା ନେଇ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବଡ କୌଶଳ ସିଏ କଣ କଣ କଲେ ସାର୍ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କାମ ହବ ଆଚ୍ଛା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଇ କାମ ତା ଦ୍ଵାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କାହାର କୋଉ କାମ ସାର୍ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁରବୀର ଭୂମିକା ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ହଁ କଣ ବଡ ଭୂମିକା କଣ ନା ଯୋଉ କାମଟା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ହବ ହବ ସେ କାମଟା ଯଦି ସେ କରିଦିଏ ତାରି ହାତରେ ଦେବ ହଁ ଅସୁବିଧା ହବ ନା କାମ ସୁରୁଖୁରୁ
ସାରେ 5 ଜଣ ଆମ 6 ଜଣ ଭିତରେ କୁନା ମୁରବୀ କିଏ ମୁରବୀ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି କଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ହାତରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଣିବି ହେଲୋ ତାକୁ ଆଣିକି ସୁବାସକୁ ଦେବି ହେଲୋ କଣ ସେ ବୋରିଂ ପାଟି ସେ ଭାଟା ଫଟେଇ ଦବ ର ସୁବାସ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବ ନା ନା ବିଶୁ ନାଚିବ ନା ଯାହାର ଯୋଉ କାମ ଆଉ ସାର୍ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଏ ସେ ତାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନବ କାମ ଉଧାର ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଭିତରେ ବଡ ଭାଇ କିଏ ବଡ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ ବାଣ୍ଟିଲେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଭିତରେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବାର ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ଖାଇବା ଖାଇବା ଓଷା ଦେଖିବେ ହଁ। ବାପାର ପେନସନ ଅଛି ହଁ। ମାସକୁ ମାସ ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ହଁ। ଚାଉଳ ପତ୍ର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେ ଘରେ ଭାଇମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭିନ୍ନ ହେବେନି ନା 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 କାରଣ କାହାକୁ ତ ପଇସା ମଗା ହେଲାନି ଆଉ ବାପାର ତ ପେନସନ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇ ପଇସା ମଗା ହବ ହଉ ମଉସା ସେଇଦିନ ଘରେ ଭିନ୍ନ ହେବେ ଆଉ। ହଁ ଚାଲିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ ଠିକ ସବୁଠୁ ବଡ କଥାଟା ପରିବାର ଭିତରେ ଖାଇବା ସାରେ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ହଁ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କର ହଁ। ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ନା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଁ। କହିଲେ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହା ଉପରେ ଦବା କାହାକୁ ଦବା ନା ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେମିତି କଳି ନ ହବ ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ତାରି ଉପରେ ଦେଲେ କାହା ପରେ ବୀର ବୃକୋଦର ଭୀମ କହିଲେ ନାନା ଜାତି ଫଳ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଭିତରେ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଚ୍ଛା କୋଉ କାହାକୁ କୋଉ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲେ ବୃକୋଦର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ହେଲୋ ଫଳମୂଳ ଆଣିବ ଆଣିବ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଭୀମ ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ହଁ। ତା ନା ବୃକୋଦର ହଁ। ବୃକ ଉଦର ରହିବାରୁ ତା ନା ବୃକୋଦର ସେ ବେଶୀ ଖାଇବା ଭୀମ ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତଳେ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଗଲା ପେଟେ ଆଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଭୋକରେ ଥାଇକି କିଏ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଆଣିବ ନା ଆଉ ଯେତିକି ଫଳମୂଳ ଆଣିଲା ବେଶ ସାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମା କୁନ୍ତି କୁନ୍ତି କଣ ମା କଣ କହିଲେ ନା ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ପାଦ ଦେଲା ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଶାଶୁ ଘରେ ହଁ ହଁ ମା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହଁ ଅଗ୍ନି କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଅଗ୍ନି କନ୍ୟା ମାନେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଅଗ୍ନି କନ୍ୟା କଣ ପାଇଁ ମା ହଁ ହଁ ନା ଜୀବନ ସାରା ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜେ ଜଳିଛି ଜଳିଛି ନିଜେ ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଛି ରେ ମା କେମିତି ଅଗ୍ନି କନ୍ୟା କେମିତି ଜଳିଛି ଗୋଟା ପଦ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କୁନା ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଶାଶୁ ଘର ବୋଲି ଆସି ପାଦ ଦେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଲା ଝୁମ୍ପୁଡି କୁଡିଆଟା ଏ ବୋପା ରାଜା ଘରର ଝିଅ ହେଲୋ ତୁଳିତ ଉପସର୍ଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛି ବେଶ କେତେ ଦାସ ଦାସୀ ସେବା ପରିବାର ତାର ଖଟିଛନ୍ତି ଘଟିଛନ୍ତି ସାରା ଶାଶୁଘର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆସିଲା ହଁ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ହଁ ତା ପଛରେ କେତେ ହାତୀ ଛତି ଜାନି ଯୌତୁକ ଆସିବା କଥା ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆସିନଥିଲେ ନା କାରଣ କାରଣ ସାର ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆଙ୍କର ଘର କାହିଁ ରଖିବାକୁ ହଁ ଜାଗା ନାହିଁ ନିଜର ତ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ
ନାହିଁ ଶାଶୁ ଘର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟା ଝୁମ୍ପୁଡି ଗୁଡିଆ ଏ ମା ଯେତେ ମା ମାନେ ଆସିଛ କୌଣସି ଝିଅ ଗୋଟେ ରାଜା ଘରର ଝିଅ ବଡ ଲୋକ ଘରର ଝିଅ ତା ବାପା ଯଦି ଏମିତିଆ ଗୋଟା ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ଦେବ ସେ ରହିବ ସେ ଘରେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଛାଡିକି ଯାଇନି ଗ୍ରହଣ କଲା ନିଜେ ଜଳି ନଥବ ଏଡ ବଡ ଘରର ଝିଅ ମୁଁ କେଡେ ଦୁଃଖ ସେ କଥାକୁ ସହିଲା ସେ ନିଜେ ଜଳିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିଲାନି ସାରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଦେଲେ ମା ଗୋଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଛୁ ବା କଣ ଆଣିଛୁ ମା କୁନ୍ତି କହିଲେ 5 ଭାଇ ବାଣ୍ଟିକି ନିଅ ମା କେଡ ବଡ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର ପତ୍ନୀ ହେବି କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ଗ୍ରହଣ କଲା 5ଟା ସ୍ୱାମୀ କି ଏ ତା ଇଚ୍ଛା କି ଅନିଚ୍ଛା ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ପରାମର୍ଶ କେହି ନେଇ ନାହାନ୍ତି ବାପାକୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏ କଥାଟା ଲଦି ଦିଆଗଲା ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଜଳିଥିବ ନା ନାଇଁ ଛାଡିକି ପଳେଇଛି କାହାକୁ କହିଛି ବାପା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିନ୍ଦା ଦେଇଛି ଏ ମା ଦେଖ ଇଏ ବଳି ସହିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା ପୁରାଣ କହିଲା ଭୁଲ କହିଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମା ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା କେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କୁନା ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ମା ପ୍ରଥମ କରି ବହୁ ରୋଷେଇ କରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ସାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମା କୁ ମାଗିଲା ଶାଶୁକୁ ମା ଚାଉଳ ନା ମା ଚାଉଳ କୁଆଡୁ ଆସିବ ନା ଆଉ ନା ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ ହବ ଏ ମା ଏତିକି କଥା ସହିବା ପରେ କୋଉ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବ ତଥାପି ଦ୍ରୌପଦୀ ଗଲାନି କୁଆଡେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ରହିଲା ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା ହେଇକି ଆସିଲା 12 ଘର ଚାଉଳ 5 ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଗି ଯାଉଛି ସବୁ ଚାଉଳ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଗୋଟା ବେଳାକୁ ନିଅଟ ଗୋଟା ବେଳାରେ ସବୁ ଯାକ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପତ୍ର ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ବାଢିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗଲା କୁନ୍ତି କହିଲେ ରହ ମୋ ପରିବାରର ଗୋଟା ନିୟମ ମା ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ରୋଷେଇ ସେଦିନ କହିଲା ମୋ ନିୟମ ହଉଛି ଏଇଆ ପରିବାରରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହବ ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେବୁ ଭାଗେ ଦେଖେଇ ଦେଲା ମୋ ପୁଅ ଭୀମକୁ ତୁ ଦବୁ ଗୋଟା ଭାଗ ଭୀମ ଖାଇବ ଆଉ ଯେତିକି ଭାଗ ତୋର ଆଉ 4 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ତୁ 5 ଜଣ ଆଉ ମୁଁ 6 ଜଣ ଆମ 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବୁ ଏ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ରହିବା କଥା ସହିଛି ନା ନାଇଁ ଜଳିଛି ନା ନାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ମା ତଥାପି ପୁରାଣ ଯଦି ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା କହିଲା ଭୁଲ ହେଲା କୁନା ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ନେଇଛି ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି କୁନ୍ତି ତେଣୁ କୁନା ବୀର ବୃକୋଦର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆଣିକି ଆସିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲା ଭାଗ୍ୟ ଦେଲା ଭୀମକୁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଲା ଆଉ କାଇଁ କଳି ହବ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଟି କରିବା ଲୋକ ଭୀମ ସେ ତ ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିଲା ଖାଇଲା ଯେତିକି ଆଣିଥିଲା ଅଧେ ତାଠୁ ଖାଇଲା ଆହୁରି କାହିଁକି କଳି ହବ କୁନା ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କଣ